حضرت دیکھیں میرا اصل میں یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ سے مذہب کے بارے میں میرے بھائی خواب کے اندر یقین نہیں کیا، کہاں لکھا ہے خواب کے اندر یقین کیا؟ یہ لکھا ہے سامنے میں فی المنامی خواب جی کے وہ تو منام کی بات ہے نا، آگے واؤ کے بعد جناب وہ اپنے منام کی تعبیر نکال رہا ہے. وَتْ یَقَّنْتُ أَنَّنِی ہوا، یہ تو تعبیر ہے. نہیں خواب کے اندر یقین کیا نا. دیکھیں اب آپ یہ ادھر باتیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتے تھے، یہ تو بات غلط ہے کیونکہ میں نے خواب کے اندر یقین کیا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائی؟ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو احمدی ہیں وہ مرزا صاحب کو خدا مانتے ہیں تو آپ یہ عقیدہ رکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احمدیوں کا میرا نہیں عقیدہ ہے، نہیں ہے میرے بھائی، میرا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے. آپ نہیں، ہمارا منسوخ کرتے ہیں، کہنے کا مقصد ہمارا یہ، عقیدہ نہیں ہے یہ. رکیے میرے بھائی، مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے مرزا سامنے ہے. صاحب کا یہ آپ عقیدہ نہیں ہے یار. مرزا صاحب تو ہر جگہ پہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی، آپ کم از کم وہ جو جماعت میں شامل ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں بیعت کی، اسی کو پڑھ لیں. کہیں پہ نہیں یہ بیعت کی شرط کہ آپ مرزا صاحب کو خدا مانیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک غلط بات ہے. بہرحال میری یہ بحث ایسی نہیں تھی، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کی یہ اچھی سٹریم آپ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. میرا یہ کہنے کا صرف مقصد تھا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ احمدیوں کے خلاف مذہب کی بنا پہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کرنا میرے چاہیے بھائی اور وہ کون نہیں سا ہونا ظلم چاہیے. ہو رہا ہے؟ آپ نے ابھی 10 شرائط کی بات کی ہے، وہ 10 شرائط آپ مجھے سنا دیجئے. کون سی 10 شرائط ہیں؟ یہ 10 شرائط کے نام کے اوپر دجل فریب، یہ اس چیز کے اوپر دجل فریب کہ دیکھو جی احمدیوں کے اوپر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہ دونوں دجل فریب ہیں جس آپ کی کو ضرورت. آپ کو 84 کے قانون کا پتہ ہے نا جو پاکستان میں بنا ہوا ہے؟ اب دیکھیے، اب آپ کی نے یہ تیسری گفتگو شروع کر دی ہے. میں نے تو ایک ہی گفتگو کر رہا ہوں، میں تو میرے بھائی تو خدائی کے دعوے دیکھیے، کی وہ طرف کم آیا از ہی کم نہیں وہ تھا. 10 شرائط ہی مجھے بتا دیجیے، کون سی 10 شرائط ہے؟ یار اب آپ کھول لیں، میں آپ کو آپ الاسلام پہ جائیں، آپ تو ہر وقت وہاں سے سٹریم کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ جی لکھے ہیں. الاسلام سے بتائیے کہاں پہ جانا ہے، 10 شرائط کہاں پہ ہے؟ میں ابھی کھول لیتا ہوں. آپ سرچ کریں، اپنی اسکرین بھی شیئر کر لیں، سامنے آ جائیں گی. جی سکرین شیئر کر لیتا ہوں، یہ لیجئے، یہ گو اور یہ میدان. دیکھیے ہمیں تو حقائق کی طرف جانا ہے نا، ہاں ہم جی نے جھوٹ کو جناب بے نقاب کرنا ہے. بالکل، ٹھیک آپ ہو صحیح گیا نا؟ کہتے ہیں. آپ اسکرین جی شیئر کر لیں، سامنے الاسلام جی کھولیں میں آپ. میں میرے بھائی ابھی کر رہا ہوں، یہی میرے بھائی میرا یہی کام ہے. تھوڑا سا رکیے گا، چلیں آج ہمیں ہی آپ کے وسیلے سے ہی پتہ چل جائے. یہ لیجیے، یہ میں آ گیا ہوں الاسلام کے ہوم پیج کے اوپر. ہوم پیج پہ آ جائیں، یہ اردو والا ہے ہوم ہوم پیج پیج. پہ آ گیا ہوں. یہ لیجیے جی. جی سب سے پہلے تو آپ نے اوپر دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب، یہ بھی مرزا صاحب کی ہی تحریر ہے. جی اس کو پڑھ لیں بے شک. جی پڑھیں، آپ پڑھائیں، ہمیں بتائیں، وہ 10 چیزیں بتانی تھی آپ نے، 10 شرائط. پہلے اسی کو پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے اوپر کھولا ہوا، اسی کو پڑھ لیں. جی 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 پڑھ لیں، ہاں جی. پڑھائیے. لکھا ہے انہوں نے کہ ہمارے مذہب، میں آپ کی اسکرین سے پڑھ رہا ہوں، کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مطابق تو یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ لا الہ الا مرزا ہاں صاحب. جی جی، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ عرض کرنے ہی آپ لگا کا تو تھا، یہ عقیدہ ہے، لیکن انہوں یہ نے یہ نہیں کرنے لکھا. لگا ہوں، انہوں نے لکھا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں عرض ہمارا کرنے اعتقاد لگا ہوں. جو میں میں پورا عرض پڑھ کر لوں پھر آپ پھر بات کر لیتے ہیں. جی یہ آپ نے جو کھولا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں. ایک منٹ جی، ایک منٹ، تھوڑی بات کر لیں. یہ آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے چلائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. تھوڑی بات کا تھوڑا جواب لیتے جائیں ساتھ ساتھ. جی جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میں ہوں، محمد میں ہوں. جب مرزا صاحب نے خود کہہ دیا اللہ بھی میں محمد بھی میں، مرزا صاحب کے بیٹے نے جناب اسپیشل اپنی کتاب کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ محمد دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ دنیا سے اٹھ گیا ہے. اب یہ قرآن جو ہے نا دوبارہ اس محمد کے اوپر نازل ہوا ہے. کون محمد؟ یعنی مرزا غلام قادیانی. اور اللہ والی جو عبارت ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں اللہ ہی ہوں. تو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر مرزا قادیانی. محمد رسول اللہ کہ مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے. یہ ہے اس کلمے کی حقیقت. ٹھیک ہے، یہ آپ کی تفسیر آ گئی، مجھے سمجھ لگ گئی.
ٹھیک ہے, آپ اس کو बेशक इस तरह समझें, आपकी मर्जी है, आपकी नहीं नहीं हर शख्स, मर्जी नहीं ना ना देखिए ना, हर ऐसे शख्स अपनी नहीं, समझ के ऐसे मुताबिक नहीं, उसको समझ सकता है. मर्जियां नहीं, अगर आपको जहाँ पे मिर्जा ने मर्जियां लिखा नहीं है, चलाते मेरे भाई, मर्जियां नहीं चलाते. हमने किताब लिखी है मुकम्मल कादियानी कलमा, जी इसी जी, कलमे के ऊपर. देखिए अगर आप ठीक है, उन्होंने तो लिखा है, 101 दलाइल हैं आप हजरात की किताबों के जिसमें ये चीज है कि ये हमारे मुसलमानों के कलमे को आप लोग नहीं मानते, मुसलमानों के कुरान को आप नहीं मानते, मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नहीं मानते, मुसलमानों के अल्लाह को आप नहीं मानते. जी यही वो चीजें थी, मैं वही आपको यही चीजें थी जो 1974 की असेंबली के अंदर भी मेरे भाई डिस्कस हुई थी, और आप लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं था. हाँ जी, ठीक है, आपके मुताबिक हमारे पास जवाब नहीं था, आपके मुताबिक हम अल्लाह को नहीं मानते, आसम को नहीं मानते, नहीं हमारे मुताबिक क्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए दलाइल मौजूद है, देखिए मैं मैं कहता आपको हूँ दलाइल मौजूद है, देखिए तो वो दलाइल कहाँ जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, मेरी पैदाइश अहमदी घराने में हुई, मेरी उम्र 30 साल से ऊपर है. मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अहमदी हैं वो अल्लाह को भी मानते हैं, सल्लम को भी मानते हैं, तमाम अंबिया को मानते हैं, तमाम इस्लाम वाला अकीदा है. लेकिन आपका हक है कि आप जो मर्जी हमें समझे, दिए आपकी मर्जी है. नहीं भाई इधर एक मेरा मिनट सिर्फ देखिए, मेरा एक मेरा मिनट रहमान साहब एक मिनट मैं रुकिए. तो सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए, मैं तो सिर्फ इस बात पे बात करना चाह रहा था कि आप जो मर्जी अकीदा रखें, हमारे मुताबिक आप जब हमें जो मर्जी समझें, लेकिन जब आप उसको एक कानून बना देते हैं अपने मुल्क में, और 84 में जिस तरह अहमदियों को खिलाफ कानून बना गया कि आपको अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त नहीं है, या अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहे उसको जेल में डाल दिया जाए. मेरे ख्याल में, मेरा ओपिनियन है, आप उससे बेशक इत्तफाक ना करें, मेरे ख्याल में जो कुछ इंडिया की स्टेट मुसलमानों के साथ करती है उनके मेरे मजहब की वजह भाई, से, मेरे उसी तरह भाई पाकिस्तान आप की स्टेट ये अहमदियों के साथ उनको कहानियां, परसिक्यूट करती ये है. राम लैला की कहानियां किसी और को सुनाइएगा, हमें मत सुनाइए मेरे ठीक है, भाई. किसको चलें आप ठीक सुना रहे हैं, किसको चलें सुना रहे हैं ये ठीक है, कहानियां. एक मिनट ठीक रुक जाए जरा, थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करिए. लो जी, मार दिया मार दिया मार दिया, हमें कत्ल कर दिया कत्ल कर दिया कत्ल कर दिया. क्यों झूठ बोलते हैं, किसने मारा है आपको, किसने आपको कत्ल किया है, झूठ बोल रहे हैं आप. हाँ जी, अज तक असी तो नहीं कोई सुनिया कि किसी मुसलमान ने किसी कादियानी को कत्ल किया है. यार कोई एक बता दें, ये गौर ये मैदान, लेकिन सबूत देना पड़ेगा आपको. लेकिन मैं आपको सबूत से साबित कर दूंगा फिर कि वो असल कहानी क्या थी. समझ आई कि नहीं. अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम हमारा कलमा वो है. सुने अब हवाले में जरा, वो मेरा एक डायलॉग है कि खोलना मिर्जे दियां किताबां, अब किताबें खोलनी है मैंने, थोड़ा सब्र से सुन ले पहले आप जी. किताबें खोलने लगा हूँ इंटरनेट के ऊपर, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है मेरे नेट की. सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पे, वो इक्तबास नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है. हाँ जी. अच्छा, ये देखिए, ये शैतानी खजाइन जिल्द 18 सफा 212 के ऊपर एक गलती का इजाला मिर्जा कादियानी कहते हैं कि मैं, अपने आप को वो कहते हैं आई एम, मैं बामुजब आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरोजी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूं. मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं हूं खातमुल अंबिया, खातमुल नबीयीन मैं हूं, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले ब्राहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है, और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया. देख लें आप क्यों झूठ बोलते हैं लोगों के सामने कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं. आप तो मिर्जे कादियानी को मोहम्मद मानते हैं. चले अब आप अगर आप या फिर ये देखिए, या मिनट आप कहिए कि मिर्जा कादियानी ने बकवास की है, झूठ बोला है, आप कहिए. आप मुझे अब इस बात का, आपने एक बात कर ली, मुझे 1 मिनट दे दें अंदर जी बोले जरूर प्लीज. जरूर. ठीक है, ये जो आपने हवाला है इसको सामने रखें. मेरे ख्याल में कि जो भी अक्लमंद शख्स इसको पढ़ेगा, इसी हवाले को पढ़ते हैं हम दोबारा, लेकिन इससे 2 लाइनें ऊपर से शुरू करते हैं. ठीक है, मिर्जा साहब लिखते हैं, मगर मैं कहता हूं, मैं आपकी स्क्रीन से पढ़ रहा हूं इस टाइम, कहते हैं मगर मैं कहता हूं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर हकीकत खातमुन नबीयीन थे, यानी कि आप कहते हैं कि वो तो उनको नबी नहीं थे मानते, लेकिन उन्होंने लिखा वो दर हकीकत खातमुन नबीयीन थे, मुझे रसूल और नबी के लफ्ज से पुकारे जाना कोई एतराज की बात नहीं, और ना इससे महर ख़त्मियत टूटती है. यानी कि मिर्जा साहब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन भी मानते हैं, और उनके मुताबिक कि उनका जो दावा है उससे मोहर ख़त्मियत भी नहीं टूटती, क्योंकि मैं बारहा बतला चुका हूँ कि मैं बमुजब आयत व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, बरूजी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूँ,
اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، پس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ پوری عبارت ہے، آپ نے ہی پیش کی ہے، میں تو بس اس کی آگے پیچھے 2 لائنیں پڑھی ہیں۔ اس عبارت کو پڑھنے سے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو میرے خیال میں کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسے شخص کی سمجھ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم کی جو سورۃ الجمعہ کی آیت جو یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانیہ کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا گیا ہے، اور اس میں صحیح بخاری میں وہ حدیث بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کیونکہ آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں اکثر یہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ نہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اصل محمد میں ہوں یا اصل خاتم النبیین میں ہوں، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بروز کا مطلب یہ ہے کہ اصل وہ تھے، جو پایا ان سے پایا، تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے بارے میں جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ کا حق ہے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ دیکھیں جماعت کی جو پرسیکیوشن ہے پاکستان میں، جو قانون بنا ہے پاکستان میں کہ اگر یہ شخص اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو یہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، ایک بس مجھے آپ بولنے دیں جی، ایسے تو نہیں کیجیے۔ آپ نے بول لیا نا، ابھی جیل والی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ابھی اسی عبارت پر ہی رہیے بس۔ اب مجھے بولنے کا موقع دیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بولنے کا موقع دیا نا، میں بولا بیچ میں، ایسے تو نہ کریں، ابھی اسی عبارت پر رہیں۔ ابھی جیل، تھانے، کچہری، کورٹ اس کو رہنے دیں، ابھی وہ بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مرزا قادیانی نے جناب وہ اس آیت کے تحت اپنے آپ کو کہا ہے جی میں تو بروزی طور پر خاتم الانبیاء ہوں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے کوئی کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس کے تحت ایک بروزی طور پہ کوئی خاتم الانبیاء آئے گا؟ یہ میرے سوالات ہیں، یہ لکھ لیں، اور ٹائم قیامت تک کی ہے۔ وہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کو ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے، ٹائم قیامت تک کی ہے۔ اچھا، یہ لکھنا ہے آپ نے، بتانا ہے۔ دوسری بات، بروزی طور پر، بروزی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں دکھاؤں؟ ابھی میرے پاس لغت کی کتابیں رکھی ہیں، فروز اللغات بھی رکھی ہے اور دیگر لغات، فارسی لغات بھی رکھی ہیں، چونکہ یہ فارسی لغت ہے۔ تو بروز کا ترجمہ پھر میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ ایک ترجمہ آپ نے بتایا، ایک ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ بروز کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چیز کا سایہ، ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت۔ تو جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بروز کہتے ہیں، اور جو سایہ ہوتا ہے اس کو ذل کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے اصل میں کہ میں ذلی نبی بھی ہوں اور حقیقی نبی بھی ہوں، اصلی نبی، اصلی محمد ہوں میں، اصلی محمد۔ یہ دیکھیے حوالہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یار یہ بروزی طور پر وحی، یہ وحی کی بات کرے، وحی کون سی؟ کہ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفصیل کے اندر بتایا ہوا تھا کہ ایک خاتم الانبیاء بعد میں آنے والا ہے بروزی طور پہ۔ تو یہ وحی تو وہ ہوتا ہے، اشارہ جو ہے یہ وحی کا، یہ اس جانب ہے کہ یہ پہلے اللہ کے نبی نے کوئی اس کی تفسیر کی ہوئی ہے؟ اگر کی ہے تو مجھے بتا دیں، یہ گور یہ میدان، بات ختم ہوتی ہے۔ اگلی بات سنیے، لو جی 20 برس پہلے براہین احمدیہ جو کتاب مرزا صاحب نے لکھی تھی، لوگوں کو کہا تھا کہ میں اسلام کی حقانیت کے اوپر 50 جلدوں کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، تو لوگوں سے پیسے جمع کیے تھے۔ تو جب اربوں روپیہ جمع ہو گیا تھا اس وقت کا، تو مرزا صاحب نے 5 چھوٹے چھوٹے رسالے براہین احمدیہ کے 25 سالوں میں لکھے، چھوٹے چھوٹے 5 رسالے، اور کہا کہ 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے، تو لہٰذا وہ 50 کا وعدہ پورا ہوا۔ تو اس براہین احمدیہ میں کہتے ہیں جی مجھے وہی نازل ہوئی تھی تو میرے خدا نے مجھے کہا تھا کہ تو محمد ہے اور تو ہی احمد ہے، اور آگے کہتے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ رتی برابر کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کی کوئی ایک بال بھی، ایک بال
بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے الگ ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہو بہو وہی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم مرزا قادیانی کو محمد سمجھتے نہیں ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں محمد کا وجود ہی ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے وحی کر کے بتا دی ہے۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اور یہ جناب جو آپ نے یہ اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے، مہر نبوت ختمیت ٹوٹتی نہیں ہے، تو لہذا کوئی بھی اب محمد آ کے بن جائے، کوئی بھی آ کے جناب وہ اپنے آپ کو کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دے تو وہ ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ آپ لوگوں کے تو دعوے ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئے۔ کہیں پہ مرزا صاحب اللہ بنتے ہیں، خدا بنتے ہیں، خدا کا بیٹا بنتے ہیں، خدا کی بیوی بنتے ہیں، کبھی حقیقی نبی بنتے ہیں، کبھی مجازی نبی بنتے ہیں، کبھی ذلی نبی بنتے ہیں، کبھی بروزی نبی بنتے ہیں، کبھی صاحب شریعت نبی بنتے ہیں، کہیں جی میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، کبھی مجدد بن جاتے ہیں، کبھی امام مہدی بن جاتے ہیں۔ ہے کیا مرزا صاحب؟ کبھی جناب رودر گبال بن جاتے ہیں، کبھی جناب کرشنا کنیا ہوں میں، کبھی جناب وہ کرمے خاکی بن جاتے ہیں، کبھی جناب انسان کی جائے نفرت بن جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے، نہ ہوں آدم ذات۔ مطلب یہ مرزا صاحب کے سب جناب دعویٰ جات ہے۔ ان دعویٰ جات میں سچا کون سا دعویٰ ہے؟ سوال یہ ہے میاں، آپ نے بات جناب نے چھڈو 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 مٹی پاؤ مٹی پاؤ، وہ جی پاکستان میں گولیاں مارتے ہیں احمدیوں کو۔ میں کہہ رہا ہوں آج تک اسی سنیا ہی نہیں ہے، ہماری اس کے اوپر تحقیق موجود ہے۔ وہ آپ کا لاہور کے اندر جناب جو وہ چند لوگوں نے آ کے وہ حملہ کیا تھا، ہاں جی، تو اس کے اوپر آپ کے خلیفہ صاحب وہ بول اٹھے تھے۔ آپ کے خلیفہ جی نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہی بندے تھے، اس کا بھی حوالہ چاہیے تو بتا دیجیے گا، میں حوالہ آپ کو لگا دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے ماننا ہے کو نہیں، حوالہ لگا ہی دوں تو بہتر ہے۔ آپ نے بار بار یہ کھپ ڈالنی ہے، مجھے پتا ہے کہ لو جی ظلم ہوتے ہیں، ستم ہوتے ہیں۔ یہ لے جماعت احمدیہ کا لیٹر آپ کے سامنے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ برائے مہربانی احباب جماعت میں اس کا اعلان کروا دیں، جزاک اللہ احسن الجزا، لندن مرکز نے سلیم الدین سابق ناظر امور عامہ ابن رشید الدین کو بوجہ امور اخراج از نظام جماعت کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ 28 مئی گڑی شاہو ماڈل ٹاؤن میں 86 احمدیوں کی شہادت، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور رہنمائی۔ نمبر 2، شہدائے لاہور کے کوٹا پر غیر از اہم جماعت افراد کو بیرون ملک بھیجا گیا۔ نمبر 3، مالی بدعنوانی بے بس مجبور احمدی خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ نمبر 4، خلیفہ وقت کے فیصلوں سے انحراف، تمام حلقہ جات اور جماعتوں میں ان کا اعلان کروا دے، جماعتی گروپوں میں مربیان عہدہ داران کو اس اہم اعلان سے آگاہ کر دیں۔ لو جی لو، یہ اصل آپ لوگوں کی بندے آپ لوگ خود مرواتے ہیں اور ان کو ڈال دیتے ہیں جو پاکستان نے ان کو قتل کیا ہے، مسلمانوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ لو جی خون ہی خون ہو گیا جی، مرزائیوں کو قادیانیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایسے پاکستان کے گلی محلے خون سے بھاری گئے ہیں۔ کبھی کوئی 10 سال 20 سال بعد کوئی ایک بندہ مرتا ہے، وہ بھی آپ لوگ خود مرواتے ہیں تو اس کو ڈال دیتے ہیں آپ لوگ ہمارے اوپر۔ ایسے نہ کیا کریں، یہ ظلم اور زیادتی نہ کیا کریں۔ آپ بات کر سکتے ہیں جی مفتی صاحب، آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ نے یہ ایک لیٹر دکھایا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی تحقیق سے یہ لیٹر ڈھونڈا ہے، بڑے واضح طور پہ سیدھا سادہ نظر آ رہا ہے کہ لیٹر فیک ہے، لیکن لیٹر تو اصل ہے نہیں، وہ تو کافی کلیئر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو اصل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی عقل پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، لیکن اگر جو مانتا ہے وہ بے شک اس کو اصل مانے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، I'm sure آپ کو تو پہلے پتا ہوگا، لیکن لیٹر تو کلیئرلی فیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ وہ آپ نے مرزا صاحب کے کافی دعویٰ جات کا ذکر کیا ہے کہ کون سے دعوے مانیں کون سے نہ مانیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ کوئی بھی نہ مانیں، آپ ایک دعویٰ نہ مانیں، آپ سارے دعووں کو بے شک جھوٹا سمجھیں۔ میرا مقصد بات کرنے کا صرف یہ تھا کہ بے شک آپ دیکھیں جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے مذہب کو وہ جھوٹا مذہب سمجھتے ہیں،
لیکن اس بنا پر وہ جھوٹا سمجھنے کے باوجود ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پہ ہندوستان میں مسلمان بہن بھائیوں پہ ظلم کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک ہمیں جھوٹا سمجھیں، آپ احمدیوں کو سچا نہ سمجھیں پاکستان میں، لیکن ان کے خلاف جو غلط قانون بنے ہیں، مثلا یہ قانون ہے پاکستان میں کہ میں احمدی ہوں، میں پاکستان میں نہیں رہتا، لیکن اگر میں پاکستان میں ہوں اور اپنے آپ کو کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ 3 سال کی سزا ہے۔ میرے خیال سے یہ غیر انصافی ہے جو اسٹیٹ لیول پہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بے مطلب شک ایک منٹ، کس چیز کی سزا ہے؟ اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا سلام بالکل کرے ٹھیک ہے نا میرے بھائی، ڈپلیکیٹ تو کوئی بھی یوز نہیں نہ کرنے دیتا، آپ یا انصاف سے کام تو لیجئے۔ آپ پیپسی کی نکلی بوتل نکال سکتے ہیں؟ بتائیے یار اسلام اور پیپسی کی بوتل میں بڑا فرق ہے، دیکھیں کون سا مذہب، فرق ہے؟ کون سا فرق ہے؟ پیپسی کی ٹھیک میں ہے کہہ رہا ہوں کہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کی آپ نقل اتار کے مارکیٹ میں بھیجیں گے ٹھیک ہے تو کیا وہ آپ کمپنی کو جب پتا چلے گا تو وہ آپ کے اوپر جرمانہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ آپ ٹھیک کو ہے سزا دے گی کہ نہیں اگر دے آپ گی؟ نے اسلام کو پیپسی کی کمپنی بنایا ہے اور اس کو اپنا مالک سمجھ میرے لیا، بھائی ٹھیک ہے اسلام کا نام آپ لوگوں نے استعمال کیا نا میرے بھائی، آپ کا آپ نے حق ہے، جعلی اسلام، جعلی مسلم احمدی بن کے جعلی اسلام احمدیہ بنا کے پیش کیا نا۔ قرآن تو وہ کہ آپ کہتے ہیں، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، ہاں جی دیکھیں ٹھیک ہے آپ تو بہت سارے لوگوں کو اسلام سے گمراہ میرے سمجھتے ہیں، بھائی؟ آپ آپ اکثر لوگوں کا جب عقیدہ یہ ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ جب قرآن کو اب اپنا کہیں گے، یہ دیکھیے ریویو آف ریلیجنز ہے، صفحہ 173 ہے، آپ کے جناب مرزا بشیر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو برودی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن اتارا جاوے۔ آپ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاں جی قرآن وہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے، نہ کہ وہ والا قرآن کے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تو یہ ڈپلیکیٹ اور جعلی پن نہیں چلے گا نا، دیکھیے یہ نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں کو جو قانون بنایا گیا یہ اس ڈپلیکیٹ کے اوپر بنایا گیا، اس کاپی رائٹ کے ایکٹ کو استعمال کیا گیا کہ دیکھیے آپ لوگوں نے ہر چیز جعلی استعمال کی ہے، یہ جعلی پونا یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ ہے اصل میں۔ چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے بات کی۔ اگر آپ کے مطابق جو جماعت کے خلاف قوانین ہیں اگر وہ جائز ہیں تو آپ ان کو جائز سمجھیں، میرے بالکل خیال سے وہ جائز ہے، میں کہتا ہوں کہ 110% جائز ہیں، ٹھیک اور ہے۔ اس سے بھی سخت قانون ہونے چاہیے تھے کہ اتنی زیادتی کہ کوئی آ کے، اچھا ادھر دیکھیے ریحان صاحب، خدا کی ٹھیک ہے قسم، اگر میرے ایک خیال منٹ سے ریحان آپ صاحب، نے اپنا موقف ریحان صاحب ایک منٹ ریحان صاحب ایک منٹ، میں نے یقین جانیے بڑا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے جعلی لوگ آئے ہیں، مسلمہ کذاب آیا، انسی آیا، اور بھی بڑے بڑے جعلی لوگ آئے، آج تک کسی جعلی نے جناب یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ میں محمد ہوں۔ ہاں انہوں نے نبوت کلیم کی تھی کہ ہم نبی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی اللہ کی قسمیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں محمد ہوں، جی اصلی محمد تو میں ہی ہوں۔ یہ صرف واحد ایک مرزا قادیانی ہے کہ جس نے یہ کلیم کیا کہ میں محمد ہی ہوں جو دوبارہ دنیا میں آیا ہوں۔ تو آپ کی میں تو سمجھ کے مطابق دنیا کی کڑی سزا اس کو دی جائے نہیں چاہیے تھی، اور اس کے ماننے والوں کو جو اس کو مانے، جی ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ کے مطابق انہوں نے اصل محمد ہونے کا کلیم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے میرے نزدیک نہیں، میں حوالے دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک، اور ٹھیک ہے۔ میرے آپ اوپر کیوں، اب جس میرے طرح اوپر کیوں ڈال رہے یار ہیں جس آپ؟ طرح آپ اس پہلے حوالے تو کو یہ سمجھتے بتائیے ہیں میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں حوالے دے رہا ہوں۔ جس طرح آپ اس حوالے کو سمجھتے ہیں ہماری یہ سمجھ تو نہیں ہے میرے بھائی مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں محمد ہوں، اصلی محمد ہے ہی میں یہ تو وہاں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی احمدی کا یہ سمجھ نہیں ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ میں کا یہ کھولا آپ پھر مرزے دیا کتاباں، ایک منٹ ٹھہر جو ذرا، مینوں آپ کھولن دیو ذرا، مرزے دیا کتاباں کھولن دیو ذرا، لیکن ایک منٹ ٹھہر دو، آپ کی جو دوسری بات تھی وہ ٹھیک کوئی تھی، بات نہیں کوئی بات نہیں، آپ آپ کی بات جو جاری رکھیں، میں آپ کی جو کھولنا ہے۔ آپ کی جو عام دوسری احمدی بات کا تھی، یہ نظریہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں وہ دیکھے وہ کتاب لکھی ہے، کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، وہ بندہ آ کے کہتا ہے جی میں تو 5 ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرتا ہوں، تو مرزا قادیانی کو وہ آ کے بتاتا ہے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے شابا اوے شابا، بلے اوے بلے، صحیح کیتا ہی چنگا کیتا ہی، یہ ہوئی جواب سی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اور جو مرزا قادیانی کو تو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں تو نے غلط کیا ہے، میں محمد نہیں ہوں۔
आप कहते हैं कि नहीं जी हमारा कोई अहमदी भी मिर्जा कादियानी को मोहम्मद नहीं मानता, झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं। मैं अभी हवाला, एक मिनट में जरा अपनी किताब जो लिखी है कादियानी कलमा, उसी से ही हवाला आपको दिखाता हूँ, आप बात करते रहें। यार आप बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। अच्छा जी जी जी, मैं आपने किताबां जरा खोल लें दो मैनू, किताबां ते खोल लें दो, चलो गल करो तुसी, ठीक है टेंशन गुल ना साहब, लो। आपने अभी फरमाया है कि जो अहमदियों के खिलाफ कानून है पाकिस्तान में वो 110% ठीक है ना। मेरा ख्याल में मेरा आपको मशवरा ये है, मेरे ख्याल में कि अगर आप इसी तरह ही जो अपने मजालिम है अगर उनको ठीक कहेंगे और जो मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में मजालिम है उनको गलत कहेंगे तो कोई भी आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि ये एक दोगलापन है कि अगर हम करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। ठीक है ना। जिस तरह आप मुसलमानों के खिलाफ जो मजालिम हैं उन पर आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह बेशक आप अकीदे के लिहाज से अहमदियों से आपका इख्तलाफ है, उसको इख्तलाफ को बरकरार रखें, बल्कि भरपूर तौर से बरकरार रखें। किसी भी अहमदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें क्या समझते हैं ज़ाती तौर पे, लेकिन स्टेट लेवल पे जब परसिक्यूशन होती है, उस जो कानून बनाए जाते हैं इस तरह के कि कोई ये शख्स। देखिए 5 टाइम मिर्जा की शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, सफ़ा 50 में, एक मिनट जरा आप अपनी बात परसिक्यूशन को बाद में बात करिएगा, मैं सफ़ा 50 के ऊपर आपको लिए चलूँ। ये सफ़ा 30, अच्छा जी 48, एक मिनट ठहर जाए जरा, ये सफ़ा 50, ये 5 टाइम मिर्जा की शक्ल में मोहम्मद की जियारत। एक बड़े मशहूर मारूफ सजादा नशीन सूफी ने मुझे लिखा कि कादियान में तुमने जाकर क्या लिया, कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी ख्वाब में की है या मिर्जा साहब ने कभी जियारत कराई है? मुझ में इतनी ताकत है कि एक रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करा देता हूँ, आओ मेरे पास आओ। मैंने ये खत हजरत अकदस यानी मिर्जा कादियानी को दिया और ये अर्ज किया कि मैंने इसका ये जवाब लिखा है कि तुम तो ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराने के मुद्दई हो, हम 5 वक्त तो बिला नागा रसूलुल्लाह की जियारत बचश में सर करते हैं जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, और ख्वाब में तो शक की बहुत गुंजाइश है, चुनाचे चूंकि हमें आपकी 5 वक्त नमाज में और उसके दूसरे वक्तों में जियारत होती है। ये जवाब ठीक है? आगे मिर्जा जी क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया ठीक है और सच है, बेशक साहबजादा साहब लिख दो और कतई तौर पर लिख दो कि हमारा वजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद है। अस्तगफिरुल्लाह। और खुदा ने खुद हमें रसूल फरमाया है। तज़किरातुल महदी सफ़ा 307 है और इसका स्कैन मैंने अपनी किताब के 130 पर रखा है। एक मिनट वो भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 130 सफ़े पर लिए चलता हूँ और 130, ताकि वो स्कैन भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाए। ये देखिए ये किताब है तज़किरातुल महदी है, असल स्कैन है, सफ़ा 307 है, हिस्सा 2 में। ये हाईलाइट इबारत आपके सामने। आप कह रहे थे हमारा कोई अहमदी मिर्जा कादियानी को मोहम्मद समझते नहीं है, दें जवाब इसका। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बरूजी तौर पे अहमदी सल्लम का उनको बरूज समझते हैं। बरूज का मतलब ये है कि जिस तरह उन्होंने जो पहला हवाला आपने बताया था उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िल के तौर पे हूँ, असल वही है। ठीक है ना, ये उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप उस हिस्से को छोड़ देते हैं और आपने पता नहीं ये अजीब सी बात घड़ ली नहीं, है। बरोज का मतलब ये होता है कि मैं हकीकी मोहम्मद हूँ। नहीं, बरूज का मतलब होता है कि ज़िली तौर पे मैं हज़रत नहीं, सल्लल्लाहु जिल अलग है, बरोज अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। जिल और बरोज को आपने मिक्स कर दिया है। यार आपको आपने या जो तो आप आपने जो या शुरू तो जाहिल हैं, आपको पता कुछ नहीं है, या फिर आप जानते हुए इसको खलते मबस कर रहे हैं। आपने जो शुरू का पहला हवाला आपने शेयर जिल किया मेरे था, भाई अलग चीज है, जिल साये को कहते हैं और जिस चीज का साया होता है ना जिल का लफ्ज उसको बरोज कहते हैं। जिल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने लिए और बड़ी दफा फरमाया है आपने। अभी तो बरोज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ जी, और जिल भी तो किया है। बरोज का मतलब ही होता है हकीकत। जिल भी किया है।
ठीक है ना जी, जिल भी किया ना, यही तो बात मैं आपसे सवाल किया था, आपने उसको इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा आज तक मिर्जा साहब के दावा जात या मैं समझ नहीं आए कि उनके दावा जात के अंदर अंदर तजादात इतने हैं, एक कड़ी च तोला तो कड़ी च मासा। कभी वो जनाब तकब्बुर के ऊपर आते हैं तो खुद खुदा बन बैठते हैं, खुदा का बेटा खुदा की बीवी बन जाते हैं, और जब जनाब आजजी के ऊपर आते हैं तो इंसान की शर्मगाह तक बन बैठते हैं, गंडोया बन जाते हैं। वो कहते हैं मैं बंदे का पुत्र ही नहीं जे है। उनके दावा जात ही नहीं आज तक समझ आए कि उनके दावा जात असल में है क्या। हाँ जी, आपको अभी नहीं है, आप ठीक है, देखिए, आप आपको नहीं है, ठीक उनको है। मोहम्मद कह रहे हैं। बरोजी तौर पे मोहम्मद का मतलब ये है कि हकीकी मोहम्मद। बरूजी तौर पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा, उन्होंने तो लिखा है कि असल वो है, मैं जिल के तौर बरोज पे का हूँ। मतलब पता है आपको क्या होता है? बरोज का मतलब पता है बरूज आप? और जिल हम मानी है, जी, बरूज और जिल हम मानी लफ्ज हैं। अच्छा, हम मानी है। हाँ वाह जी, भाई वाह जी वाह, आज ते नवी मैनू लुगत लभी है। अच्छा, कोई लुगत बताएंगे आप? आप चेक कर लें, आपके पास तो बड़ी किताबें मैं आप एक चेक कर रहे हैं ना। मिनट, मैं बरोजुल लुगत ये उठा लीजिए। ये गौर ये इमदाद, हमने कौन सा भाई बड़ी दूर जाना है, हमने इधर ही देखे ना ये बरोज बेरे बेरे दे विच बेरे वाओ। अच्छा जी, आज नवी गल सुनी है जी, बरोज और जिल एक चीज होती है। वाह भाई वाह, पता नहीं कितने बह के तुसी इलम और किताब पढ़ते हो, इलमी और किताबी। बरोज बरोज बरूज बरोज, असल में एक हमारे जमीरें होती हैं अरबी के अंदर। जमीर दो तरह की होती है, एक जमीर मुस्ततर होती है, एक जमीर बारिज होती है। जमीर मुस्ततर वो होती है कि जो किसी कलमे के अंदर छुपी हुई होती है, जैसे दाराबा के अंदर हुआ जमीर मुस्ततर है। जब मैं कहूंगा हुवल्लाहु अहद, तो ये हुआ जो जमीर है ना, इसको कहेंगे ये जमीर बारिज है। बारिज और बरोज एक ही चीज है कि मतलब जब जाहिर हो जाए, छुपी हुई चीज जब जाहिर हो जाए तो उसको बरोज कहते हैं। ये मोटा सा तर्जुमा है, और यहाँ पे गूगल के ऊपर भी जाके देख लीजिए कि बरोज का तर्जुमा क्या होता है, आपको हर जगह मिल जाएगा। हाँ ये जी, यही तर्जुमा फिरोजुल लुगात के अंदर भी लिखा हुआ है कि किसी चीज की जो हकीकत होती है, जो वाज़े चीज होती है, उसको बरोज कहते हैं, और ये फारसी का लफ्ज है। दुनिया की हर लुगत में ये लिखा हुआ है। आपसे हमने आज एक नई लुगत ही सुनी है। लो ठीक है। जी, अगर आप, बरोज और जिले की होता है जी, नवी सुन लो जी। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बरूज और जिल, बरूज का मतलब ये होता है कि किसी चीज की रिफ्लेक्शन, किसी चीज का साया, ठीक है ना, किसी चीज की जो, बरोज भाईजान वो जिल का होता है तर्जुमा। आप गलत कहाँ से पढ़ रहे हैं? आप मुझे बताएं तो सही, को हवाला तो देना, पता नहीं कहाँ मेरे, से पढ़ कहाँ से रहे हैं? मैं तो आम फहम में जो बरूज के मानी समझ जाते हैं, मैं तो वो आम बयान। फाहम नहीं, यहाँ पे इल्मी और किताबी बात होगी ना, कि आप क्या आम फाहम तो नहीं ना समझा जाएगा। आपके आम फाहम को कौन लेता है भाई? असल तो बात तो यह है कि कहाँ पे पढ़ा है आपने जी। जी भाईजान, हाँ जी, चलें ठीक है, आपका आपका आ गया सामने फिर आप। हर चीज मेरे ऊपर ही डालते जा रहे हैं, हर चीज मेरे ऊपर ही जा रहे हैं। बरूज का मतलब होता है किसी चीज का ज़हूर में आना, जाहिर हो जाना। छुपी हुई थी, पहले छुपी हुई थी, बाद में जाहिर हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें ये तो आप, उलट है, बिल्कुल उलट है जिल के। जो अहमदी हैं वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरूज के तौर पे मिर्जा साहब को आने के मानते हैं। कायल है, हाँ आने जी, के आने के कायल है। कायल हैं, कुरान हाँ, करीम तो के वो तो कुरान मुताबिक। भी इसमें कहाँ पे लिखा है ना, यही तो पूछ रहा हूँ। वही कुरान भी जब, इसमें कहीं था देखिए कि कोई जहाँ से आप पढ़ रहे हैं मिर्जा साहब की ब्रोदी या इक़्तिबास, दिल्ली नबी आएगा, कहीं पे था? जहाँ से आप मिर्जा साहब की इक़्तिबास पढ़े हैं वहां पे उन्होंने कुरान का हवाला दिया है ना, सूरह जुमा का, ठीक है सूरह ना। जुमा का, सूरह हाँ जी, जुमा की आयत की दुनिया की किसी एक तफसीर में ये लिखा है कि बात, जनाब इससे मुराद है कि जिल्ली और ब्रोजी कोई नबी खातामुल अंबिया आएगा? हाँ जी, ये मेरे उसकी आका सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम का दुआ। उसी आयत की अगर आपके सारे माशाल्लाह इल्मी लोग आपको सुन रहे हैं, उसी जी, आयत की जो सही बुखारी में तफसीर है, हाँ जी, उसको बताइए। निकाल उसको मैं भी निकाल निकाल लेता हूँ, ये उसको गौर ये उसको मैदान हाँ छोड़े आप, जी, हाँ जी, आप मुझे निकाल हवाला लें दीजिए। बेशक।
इसी आयत की तफसीर निकाल लें बुखारी जी, में। बुखारी की इंटरनेशनल नंबरिंग आप बताएं, हदीस कौन सी है आप किताब तफसीर में जाके सूरह जुम्मा में जाए ना, उसके अंदर ऐसे नहीं हवाइयां ना छोड़े मेरे सामने, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर आदमी हूँ। आपको पता है हदीस का, आपको पहले हदीस का इल्म है, इधर उधर की बातें ना करें। वो आपको मैंने पता भाई हदीस पढ़ाई हुई है, बुखारी पूरी पढ़ाई हुई है, पढ़ी नहीं है पढ़ाई है। आप मुझे बताइए इंटरनेशनल नंबरिंग बताएं इसकी कौन सी है। मेरे सामने इस टाइम कोई भी किताब नहीं है, मैं आपको तो आप हवाइयां क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, अगर आपने इससे भी इनकार करना है आप इनकार करते जाए। मैं इनकार कब कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि ये गौर ये मैं मैदान जिक्र कर रहा हूँ, इल्मी कहाँ लोगों पे को लिखा पता है? है उसका, ठीक है ना। उनको सबको पता है कि हजरत सलमान फारसी के बारे के कंधों पे हाथ रख के जो आंसर मैं, सबको पता है कि क्या जब फरमाया था, क्या फरमाया? बोले 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 साहबा बोले ने बोले। जब इस आयत में, आप बोलने देंगे तो बोलेंगे ना। जी 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 जी। अच्छा एक मिनट, मैं जरा बुखारी निकाल ही लूं। एक कौन सी निकाल लें आप, किताब बेशक बताइए शेयर आपने? करें, इधर स्क्रीन पे शेयर कर लें बेशक। अच्छा ये ले आपकी देखिए, देखिए ये गौर ये मैदान। एक मिनट रुक जाए ना, तो कोई थोड़ा सा सब्र करें। मुझे हदीस। आप तामुन कीजिए, मेरा तामुन कीजिए। हाँ मुझे जी, हाँ जी, बताएंगे, आप बताएंगे मेरे भाई, आप ठीक निकाल है लें ना? बेशक निकाल लें। मुझे मैं आपको बता मुझे रहा हूँ कि आपने बताना है मेरे किस भाई। आप किस कुरान की आयत के मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक जो मुझे एनिमल है। आपने समझाना है, आपने बताना है। ये स्क्रीन, ये गो और ये मैदान, ये देखिए, ये मैंने सिहासिता पढ़ी है, ये बुखारी उठा ली है, ये उर्दू वाली भी है, अरबी वाली भी है। कौन सी निकालूं? जोन सी मर्जी निकालना। अरबी वाली निकाल ली है। ये देखिए, इसमें मतबूए हैं, दारू इब्ने कसीर, दारे तोक, और ये रियाज का मतबू है। कौन सा निकालूं? इसका तो मुझे इल्म नहीं है, आप किताब तफसीर निकाल लें। भैया आपको इल्म किस चीज का है? लो आपने अब दंदियां निकालनी शुरू कर दी है। यही तो मसले हैं। ये ये देखिए, खब्बे ये हाथ में ना निकाल ली है। किताब तफसीर निकाल लें। ये साइडों पर ये फहरिस्त है। आप बताइए कहाँ पे जाना है, कौन सी रकमुल हदीस, कौन सा सफा, कुछ किताब बताइए तफसीर ना। निकाल लें, नीचे आ जाएं, किताब तफसीर नजर आएगी आपको, वो उस पर क्लिक कर लें। किताबु तफसीर नजर आ जाएगी। अच्छा ये हुई है ना, दावे आप लोग करते हैं। आप तो ये उस्ताद हैं, आप कहते हैं ये मैं हदीस किताबु पढ़ाता रहा हूँ, तफसीर, आपको ये पता नहीं किताबु किताब तफसीर आ तफसीर गई का। है, आ गई है हाँ, किताबु तफसीर जी। आप सूरज जुमा पे चले जाएं, वो कहाँ पे है? कुरान करीम के 61 61 नंबर चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर है। अच्छा जी, एक मिनट। वही ना, दावा हम करेंगे, दलील तुम दो मुसलमानों। मौलवी साहब आप तो कहते हैं मैं हदीस पढ़ाता हूँ, मैं भैया आपको देखिए पता होगा। आप लोगों का तो 120 साल हो गए हैं अभी आगे तक। आपको हदीस का वैसे ही पता है, आप आप लोगों बस को अभी तक इंटरनेशनल नंबरिंग भी नहीं है अभी तक पता। आपके मिर्जा जूनियर जेलमी साहब तो बड़ी इंटरनेशनल नंबरिंग का बताते हैं। जेलमी साहब आपको तो आपको 120 साल हो गए हैं, तो अभी तक आपको पता ही कौन नहीं है उसकी नंबरिंग की है, जेलमी रकम साहब तो किसकी है। जेलमी साहब तो आप रकम और जेलमी साहब मिलके रकम मिर्जा तो साहब कम को से कम काफिर बताए ना कहते आपके, हैं। ये फला रकम है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे आ गया हूँ, ये ना हो कि आप कहें कि आगे चले गए हो। मिर्जा साहब की तकफीर में आप और जेलमी साहब तो भाई भाई हैं। जनाब ये बताइए कि कहाँ पे जाना है। ये देखिए 38 पे आ गया हूँ, ये बाब 38 पे। हाँ जी, सूरज जुमा पे आ जाए ना, सूरज जुमा पे अभी तो तो भाई आपने मुझे पढ़ा है। बताएंगे आगे जाऊं पीछे जाऊं? आपकी किताब है, आपको बेहतर पता है यार। ये सूरज यही जुमा तो की मसले तफसीर हैं, पे आ जाए, मैं आपको यही तो जुमा की मसले बता हैं। रहा हूँ। जुम्मे की तफसीर पे आ जाए, मैं कहाँ पे ढूंढूं जाके? आपको पहले ही पता, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी हदीस का पता है, मुझे भी पता है, जो तो सुनने मुझे वाले नहीं उनको भी ना पता पता, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि आपको पता है? मुझे नहीं पता, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह है। रहे हैं आपको पता है, मुझे मतलब नहीं पता, आपने मैं कह दीवार रहा पे हूँ मुझे किताबें नहीं लिखी पता। हैं, आपको अभी तक हदीस का नहीं पता। ओ भाई आप लोगों की जल्दी बनाई हुई हदीसें हैं। इसी हदीस की बुनियाद पे तो मिर्जा कादियानी ने हर चीज को कहा ये हदीस में है, और नहीं, हदीस के अंदर वो चीजें हैं ही नहीं। मेरी किताब नहीं, मौजूद है, ये सुनिए, मिर्जा कादियानी के बयान करदा शोहरा फाक 200 झूठ। वो बंद कर उसने कहा दिया हदीसों आपने, के वो अंदर है, निकालने लगे हदीसों क्या के अंदर हदीस। है, हदीसों के अंदर है। वो हदीसों के अंदर है ही नहीं। मैंने चैलेंज दिया हुआ है, 1 लाख रुपए का चैलेंज। एक हदीस अगर साबित कर दोगे, 1 लाख रुपया मैं दूंगा। वो आप आप हदीस कह रहे हैं निकालने आपकी लगे, हदीसें बंद ही हैं। कर दिया उसको आपने। ओ भाई जी आप बता ही नहीं रहे कुछ, मियाँ क्या कर रहे हैं आप? बता ही नहीं रहे कुछ। ये ले, आप कह रहे हैं आपकी किताब है, आप खोलो। मैं कहाँ पे जाके खोलूं? सूरह जुमा की तफसीर पे आ जाए ना। ये किताबु तफसीर है, आप मुझे बताएं। मैं सफा 1110 पे आ गया हूँ, आगे जाऊं कि पीछे? कौन सी सूरत की तफसीर पे चल रहे हैं आप। मुझे नहीं पता, आपके सामने है सब कुछ। आपने मुझे बताना है, तो मैं तो लकीर दा फकीर हाँ, जिधर कहोगे असी टुर पांगे। आपको पता ही कख नहीं है मेरे भाई। मेरा ख्याल है अभी और आगे आ जाए। हाँ ख्याल है, बस ठीक है, चलो जी, मुझे बता देना जहां पे रुकना है मैंने। ठीक है, ये भी ये तो सूरह सूरह आले आले इमरान इमरान, पे चल रहे हैं आप।
جی تھوڑا 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 نیچے آ گئے. ابھی تو تیسری صورت پہ ہیں. 61 61 نمبر جو صورت ہے سورہ الجمعہ اس پہ ہے. 61 ہے یا 62 ہے؟ میرا 62 ہے. سورہ مائدہ پہ آ گئے ہیں. ہاں جی یہ تو بھی 5ویں صورت ہے نا. سورہ یونس پہ آ گئے ہیں. ہاں جی ابھی تو 10ویں صورت پہ ہے. ٹھیک ہے. 62 ہے. تھوڑی نیچے آ جائیں. کتاب التفسیر یہ تو سورہ 83 پہ آ گئے. تھوڑا اوپر آ جائیں. اب 62 نمبر صورت ہے. اب آباسا اور آگے. ہاں جی سورہ قیامہ. ہاں جی مزمل. نو. جی نون. 67 پہ آ گئے. 62 پہ آ گئے. یہاں پہ چونکہ صورتوں کے نمبر نہیں نہیں دیے میرے لکھنے میں بھائی. تحریم کے اوپر لکھا ہوا ہے 66. آگے 62 پہ 62 پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے سورہ جمعہ. یہ آگے بتائیں کون سی حدیث پہ جانا ہے. ہاں جی یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے. ہاں بتائیں, کریں ترجمہ, پڑھیں. ہاں جی کہاں پہ لکھا ہے یہ مرزا صاحب کا ذکر؟ ہاں جی یہ ہے جی. نہیں میں آپ بتا رہا ہوں اس حدیث کی بنیاد پہ اور اس قرآنی آیت کی بنیاد پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں. نہیں. اتنی دیکھیں اب اس محنت کا میں نے کی ہے, اتنی محنت کی ہے. ایسے نہیں آپ نے اس حدیث کے اندر سے مرزا صاحب کو نکالنا ہے, ایسے نہ کریں. ہاں جی اتنی محنت کیا اب اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں نا. کریں ترجمہ. کیا ہاں جی لکھا ہے؟ لکھا ہے جی کنہ جلوسن عند النبی, ہم بیٹھے ہوئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ. ٹھیک ہے پھر ان پہ سورہ جمعہ نازل ہوئی. آیت آگے دی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. آیت کا ترجمہ تو میرا خیال آپ جانتے ہی ہیں کہ جس میں تیسری آیت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کی طرف اتارا گیا. مرزا صاحب کا ذکر کہاں پہ ہے وہ لفظ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل جائے. ہاں جی چھوڑیں آپ ترجمہ تو کرنے دیں نا, ترجمہ تو کرنے دیں. اس آیت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ آپ مبعوث ہوئے ہیں امیوں کی طرف. حدیث کی طرف آ جائیے. حدیث کی طرف آپ مجھے اور نہ کہیں لے کے جائیں. بس اس یہ سے دیکھیں سامنے ہاں جی حدیث کالا بھی سے پڑھیں, ہاں کالا جی. سے پڑھیں, ترجمہ کریں. تو جب اگلی آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اور آخرین میں سے بھی جو اب تک آپ سے نہیں ملے. کالا سے آگے ترجمہ کیجئے. میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی آپ کے سننے یہ والوں کو بھی پتہ چل کانٹیکسٹ جائے. نہ مجھے بتائیے, میں عالم آدمی ہوں, میں سمجھ جاؤں گا. I know, کالا سے ترجمہ کیجئے, کالا سے ترجمہ کریں. کالا سے آگے ہے جی قلتو من ہم یا رسول اللہ. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے, یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے آگے لکھا ہے کہ فلم یراجہ حتی سال ثلاثن, تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ سوال 3 مرتبہ پوچھا گیا. وفینا سلمان الفارسی, اور ہم میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان پر رکھا, پھر فرمایا ثم قال, پھر فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء. فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے یعنی فارسی النسل لوگوں میں سے ایک شخص یا کئی اشخاص اس کو پا لیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ہے. قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ آخرین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میں کہاں پہ لکھا ہے جی مرزا قادیانی وہ خاتم الانبیاء بن کے آئے گا؟ وہ لفظ بتانا ہے آپ نے. جی میں وہی اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ آپ کی جو بعثت ہے وہ آخرین میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کہاں پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخرین میں ہوگی؟ یار یہ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے وہ آخرین منہم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرین کی طرف آئیں گے. کہاں پہ, کس کا ترجمہ آخرین کی طرف آئیں گے؟ اس سے پچھلی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین.
ठीक है, ये आखिरीन मिनहुम का मतलब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरीन में आएंगे, आखरीन में से भी होंगे जो आपके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके ये तर्जुमा किसने किया जी? अभी वो भी जरा हवाला दे दियो सानू। आपको तो अरबी आती है, आपके सामने ओ भाई बात हो इसे रही है। आप जो तर्जुमा करे वो तर्जुमा इसका बनता ही नहीं ना मियां। और इसका मतलब है और आखरीन में से भी जो अब तक उनसे नहीं मिले, ठीक है ना। मतलब ये कि यहाँ पे कहाँ पे है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरीन में आएंगे, आपने ये तर्जुमा किया बेने भाई। मैंने ये किया है कि कुरान करीम में ये लिखा है, आखरीन का जिक्र है जो अब तक हजरत सल्लल्लाहु जरा अलैहि एक मिनट वादे कीजिए कि आप लोगों के नजदीक मोहम्मद 2 आने थे ना दुनिया में। नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ही है, उनके जिल के तौर पे आखिर में हजरत इमाम मेहदी के बारे में और भी तो स्कॉलर्स। इस ये जो आखरीना मिनहुम वाली आयत है इसमें तो कोई जिलजुल बरोज का जिक्र ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस आयत की बुनियाद पर और इस हदीस वही की तो बुनियाद बुनियाद तो तब आप बनाए कि जब कोई उसका स्याको सबाक हो, किसी ने 1400 साल पहले तक कभी किसी ने कुछ समझा हो, ये 1400 साल के बाद ही आके एक बंदे को पता चला कि नहीं जी इस आयत के तहत वो मुराद मैं हूं है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने उनको समझाया तो फिर उनको समझ लग गई। अल्लाह ताला ने तो आपको फिर ना वो समझ लगे तो ठीक है, जाहिद खान कज़ाब को भी समझाया है, फिर उसको भी समझ लें आप। तो आप बात कर है लें उनकी, ठीक है, अगर ना आपको हम ना क्यों समझाया करें? तो। अगर हम तो नहीं कायदा मानते कुलिया ना ये उनको, आप बनाया मान जाए लें। कि भाई एक फर्द वाहिद को कोई चीज समझ आई है और किसी को समझ नहीं आई तो वो लिहाजा सच्चा है, तो वह फिर जाहिद खान कज़ाब है, ताहिर नसीम है और बला बला हजारों की तादाद में मुद्दईयान है, फिर उनको भी अल्लाह ने समझाया है, फिर उनको क्यों नहीं कबूल करते? मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, बहरहाल ये मैं तो जो इनकी आप बात ही कर रहा हूँ जानते हैं। जिनके जनाजे आपके खलीफा मसरूर साहब ने पढ़ाए हैं। असद शाह जिसने नबूवत का दावा किया था, वो जब कत्ल हो गया था तो उसका जनाजा ये आपके मिर्जा मसरूर साहब ने पढ़ाया था, तो उसको क्यों नहीं कबूल किया? उसके हाथ पे क्यों नहीं आपने बैत की? बताएं। क्योंकि ये अगर उनको फर्ते वाहद की आपने तशरीह लेनी है कि नहीं जी कुरान सिर्फ हमें ही समझ आया और किसी को समझ नहीं आया, तो ये तो हर झूठा बंदा ये कह रहा है, चले जितने भी आपको और झूठे आपके सुनने तो वालों को मिर्जा ये समझ लग मिर्जा गया था जूनियर कि जेल में भी जो यही कहता है, वो भी यही कहता है कि मौसम आया कुरान है जो उसकी मुझे समझ आया बुनियाद वो किसी इस और को आयत समझ और नहीं इस आया। हदीस में है। मिर्जा जूनियर जेल में भी यही कहता है कुरान भाइयों जो मुझे समझ आया है और 1400 साल में कभी किसी को समझ नहीं आया। मान ले फिर इनकी माने। देखिए, मिर्जा मानते जूनियर तो साहब के बारे में तो मैंने कहा है कि वो तो आपके साथ मिले हुए हैं, मैं मिर्जा लानत साहब डालता हूँ, को जैसे मिर्जा सीनियर के ऊपर मैं लानत डालता ठीक हूँ, है, वो तो वैसी आपके साथ लानत मिले हुए हैं तस्वीर में। मिर्जा जूनियर के ऊपर भी डालता हूँ मेरे भाई। जी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बहरहाल। बहरहाल जी चलिए तो ठीक ठीक है। हो गया।